रहा। और जेड़े लोग मुश्किलों के नाल लड़ते ने खुदा उन्हां दे नाल आ। हालेलुया। जेड़े मुश्किलों के नाल लड़ते ने खुदा उन्हां दे नाल आ। तुहानू पता बाइबल दे विच 3 मनुख जेड़े बहुत वड्डी मुश्किल दे नाल लड़ते ले जा रहे। पता वो 3 मनुखां दे नाम की सी? कौन कौन सी? सदरक, मिशक और अबदन। हालेलुया। ये 3 मनुख आ जिन्हां दे अगे बहुत वड्डी चेतावनी आ गई है। वचन विच लिखिया नबूकदनसर राजे ने यह ऐलान किया कि जेड़ा साडे देवतियां दे अगे सिर नहीं झुकाएगा वो बाल दी भट्ठी दे विच सुट्टिया जाएगा। हालेलुया। ते शैतान तुहानू भी ये गल चैलेंज करदा है, जे तू चर्च जाएगा तो तू मुश्किलों दे नाल घिर जाएगा। हालेलुया। जे तू खुदा दी हजूरी दे विच चलिया गया तो शैतान आखदा मैं तेरे मोढियां ते हां, तू घर आ सही, मैं टेंशना ते टेंशना पा दांगा। हालेलुया। विपता ते विपता पा दांगा। संग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिदे अगे अगे याद रखो, जो तुम चर्च में आते हो तो खुदा दा आत्मा तुहाडे अगे 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 चलता है। तो जो तुम घर में जाते हो तां भी खुदा दा आत्मा तुहानू घर दे विच। वचन दे विच लिखिया कि धन हन वो मनुख जेड़े मैनू देखो तो बिना विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुहाडे घरां दे विच पानी दी प्रॉब्लम है, तुसीं घर दे विच जांदे सारी ये डिसाइड करो कि मोटर लगानी कित्थे। हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। आमीन का मतलब हो गया। हालेलुया। ये डिसाइड करो कि मोटर लाउणी कित्थे आ। ये विश्वास के नाल बोलना कि ए जगह ते मोटर लवानी है, विश्वास के नाल बोल देना है तो हो जाएगा। जिहड़ियां भैणां बे औलाद ने अपने बच्चों के कपड़े खरीदने शुरू कर दो। आमीन। करना है ये विश्वास के नाल करना है। क्योंकि मैं कल रात एक मेरे मन के जो मैं भाई पंमे के घर गया, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन के एक ख्याल पाया कि जिदन भी भाई पंमे के घर टेस्टमनी बननी है वह पहला सूट जोड़ा वो मैं खरीद लिया है। हालेलुया। और ये मैं उस टाइम बोलना चाहता सी, पर परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं अजे नहीं, ये बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। तुसी विश्वास के नाल ये काम कर देना है। बेशक मुश्किलां ने, मुसीबतां ने, परेशानियां ने, पर जेडे लोग विश्वास के नाल तुसी जेडे बे औलाद ने हाथ खड़े करो, मैंने पता लगे किन्ने जाने बे औलाद ने। तुसी चर्चों जांदे जांदे अपने बच्चे ने एक सूट ले दियो विश्वास के नाल। ये मैं विश्वास के नाल तुहानू कह रहा हां, जे ना टेस्टमनी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि जो मुंह निकल गया वो तीर है। आमीन। हो गया। हालेलुया। ये विश्वास के नाल तुसी काम करना है ते आउण वाले दिनां दे विच तुसी इत्थे खड़ के एक गवाही देण दे लई जा रहे हो कि मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ कर। हन्ना नूं की होया? मैं आखदा कि जेडे परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जांदे ने वो कदी निराश नहीं जाणगे। ये मेरा विश्वास है, मेरे परमेश्वर के उत्ते मेरा विश्वास है। जेडे लोग परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जांदे ने, वचन विच लिखिया कि मेरे मनण वाले लोग कदी शर्मिंदा नहीं होणगे, वो नहीं होणगे। कोई जरूरत नहीं तुहानू इधर उधर भजन दी, बस विश्वास ना बोल दो प्रभु तेरे वचन दे विच इस तरह लिखिया आ कि मेरे मनण वाले लोग कदी भी शर्मिंदे नहीं होणगे। हन्ना बे औलाद प्रभु की हजूरी दे विच गई, जाके कह लगी प्रभु जी मैं हुण खाली नहीं जाना। पर ਉਹਦੇ अंदर एक क्वालिटी सी, ना ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਥੱਕੀਆਂ। जब तक ਉਹਦੇ वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ कि ਉਹਦੀ आवाज आनी बंद, ਉਹਦੀ आवाज ਜਿਹੜੀ बंद हो गई। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ हन्ना
तू कोई अज नशा किया आ, तू की कर लिया अज? कह लगी हे रब दिया बंदिया अज मैं कोई भी नशा नहीं किया ते ना कोई अमल वाली चीज ही खाधी है, बस अज मैं अपना मन खुदा की हजूरी दे विच डोल दिता है। ते एली ने की आख्या, जा हन्ना अपने घर में चली जा, तेरे घर पुत्र पैदा होएगा, ਉਹਦਾ नाम की रखना है? सैमुअल रखना है। तो याद रखो जिन्होंने चेर बाद चीज मिल लगी है ना, होएगी अद्भुती। कह दो आमीन। ਜਿਹੜੀ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद रखो मैं भी अपन दो भैनों तो बाद होया है, इन्होंने मेरे माँ प्यो ने भी बड़ी देर बाद मिले, पर होया की किदां दा होया? दो जम्मे तो दोवें नेदा नहीं होया, होया याद बुद्ध। तो तुसी भी विश्वास करो जो मेरी मेरी है तो होएगा रब दा दास ही। बोल दे आमीन हालेलुया। और मुश्किलों का सामना करना, जो असीं वचन दे विचों सीख रहे हैं कि मुश्किलों का डट के सामना करना है। जो असीं वचन दे विचों पढ़ते हैं दानियल ओदा 2 अध्याय ओदी 10 आयत पढ़िए। दानियल 2 अध्याय ओदी 10 आयत। अज असीं सीखना है कि मुश्किलों का सामना करांगे तो होएगा की। सदरक मेशक अबेदनगो नूं ये चेतावनी दे दी कि जेकर राजे की मूर्ति के अगे तुसीं सिर ना झुकाया तो तुहानूं बल दी भट्ठी दे विच सुट दिता जाएगा। जिहदे हुण होने वाले भैन ने गवाही दी कि बाबा मैनूं कहण लगा कि अपने इत्थे भी धागा बन ते इत्थे भी धागा बन ते उत्थे भी धागा बन, लत्तां नूं भी बन ला ते गोड्यां नूं भी बन ला ते मोढियां नूं भी बन ला। दसो भी तुसीं हुण जे बाबा इदां कहो कि मैं किहड़ा धागे वाली फैक्टरी है, ठीक है? क्योंकि जेडे बाबे को असीं आ गए हैं वो कभी निराश नहीं हो दिता। हालेलुया। उन्होंने धागियां दे नाल कोई जरूरत नहीं। ये तुसीं सोचो कि मैनूं सोच के खुशी हुंदी है कि मैं यहोवा परमेश्वर नूं मनदा हां। वो कादा रब कहंदा, वो कादा रब जेड़ा दीवे दे राही लोकां तो चानण मंगदा आ, एक यसू राह दा चानण जो सब नूं चानण वंडदा आ। हालेलुया। ना गोटे उत्ते ते ना डौलियां ते मैं कदी तवीत ना बनदा हां। ये सोच के मैनू खुशी हुंदी है कि मैं यसू नूं मनदा हां। हालेलुया। पढ़ दईए बच्चों दे विच जल्दी दे नाल। कास्तियां दे राजे दे दरबार उत्तर दे के धरती उत्ते कोई मनुख नहीं जेड़ा राजे दी गल दस के, ना कोई राजा जा सरदार जा हाकम अजिहा होया है जिहने किसी जादूगर जा ज्योतिषा जा कासी दे कोल अजिही गल पुछी हो। सॉरी 3 अध्याय ओदी 10 है, 3 दी 10, 3 अध्याय ओदी 10 है। हे महाराज, हे महाराज तुसी ये आज्ञा दिती, तुसी ये आज्ञा दिती तई हर एक आदमी जो तेरी बांसुरी जो तेरे वास्ते आगे तासो हाँ संगरीग हाँ बर्तबार हाँ बीते हर प्रकार के बाजियां की आवाज सुने ता डिग के सुने, हाँ सोने की मूर्ति नु मत्था टेके। हालेलुया। वचन विच ने क्या कि राजे ने ये ऐलान कीता सी कि जेड़ा मेरी मूर्ति दे अगे दंडवत नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, ओदे अगे साज वजणगे, जदों साज वजणगे ते ओ लोग सिर नु झुकाउणगे। हालेलुया। ये ऐलान कर दिता है। हुण तुहाडे अगे भी ये ऐलान हो गया है कि तुहाडे विचों कौन खड़ा रहेगा कि जेड़ा मेरी हजूरी दे विच वफादारी दे नाल चलता जाएगा। यीशु बोलो हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया कि इस जगह ते सदरक मेशक अबेदनगो इन्हां तिन्नां नूं इस गल दा पता लगा कि राजे ने एक ऐलान कर दिता है। तुहानूं पता इन्हां दे अगे एडी वड्डी कठिनाई आ गई कि जेड़े राजे ने ऐलान किया उस राजे दे घर दे विच नौकरी करते सी। फर्स्ट नंबर जेकर सिर नहीं झुकाउंदे ते इन्हां दी नौकरी दा खात्मा हो जांदा है। दूसरे नंबर ते इन्हां नूं पैसे की परेशानी आ सकती है। नंबर 3 ते इन्हां दे घर दे विच गरीबी आ सकती है। नंबर 4 ये उस देश दे विचों नाश हो सकते। किड्डी वड्डी कठिनाई है। तुसीं अपने वाल वेखो, हुण तुहानूं कोई कह दे भाई लॉकडाउन लग चलिया आ, जेड़ा चर्च दे विच गया ओदी खैर नहीं,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਆਖੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਾਦਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਤਰਕ ਮਿਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ। ਪਰ ਦੇਰੀ ਆ, ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਰ ਉਤੇ ਥਾਪਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਆ, ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ,
ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਤੇ ਡੋਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਓ 7 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ? 7 ਗੁਣਾ। 7 ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅੱਗੇ, हे सदरक मेशक ते अबदनगो, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ कि यह सच है ਇਹ ਸੱਚ ਆ कि तुसी मेरे देवते दी सेवा नहीं करते ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ सोने दी मूर्ति ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸੁਰੰਗੀ ਬਰਬਾਰ ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਉੱਧਰ ਖੜਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਵਗਦੇ ਸਾਗਰ
बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, ओ बंद कुखा खोलण दी भी ताकत रखदा है। जोर से बोलो हालेलुया। अगे पढ़िए बच्चे दिल चों। हे महाराज जी, हाँ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ हे महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛਡਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਬਦਨਗੋ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੋ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਝੱਗੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲੀੜਾਂ ਸਨੇ ਬੰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਅਤ ਵਧੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ। ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਦੋ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਉੱਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ 4 ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, हे ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 43 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੌਰੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਲੰਬਾ ਕਰ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧन्य है वह मनुष्य जो दुखी है, वो एक दिन आनंद किए जाएंगे। हालेलुया। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਬਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡੋਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਜਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਬੇਟਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਢਾਹ ਪਹਾੜ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਾੜੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਦਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਬੰਦੇ
ਨਾਸਰੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਦਰਕ ਮੈਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ? ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਯੋਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਯੋਰਸ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਬਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਭੇਜਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਦਰਕ ਮੈਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਤਾਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਗੁਣਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਉ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆ? ਕਈ ਬਾਬੇ ਐਸੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯੂਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਭੁਤ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਕਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ, ਇਹ ਤੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੀਰ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫੱਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਉਹ 3 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? कौन कौन सी? सदरक, मिशक और अबदन। हालेलुया। ये 3 मनुष्य आ जिन्हां दे अगे बहुत वड्डी चेतावनी आ गई है। वचन विच लिखिया नबूकदनसर राजे ने ये ऐलान किया कि जेड़ा साडे देवतियां दे अगे सिर नहीं झुकाएगा वो बाल दी भट्टी दे विच सुट्टिया जाएगा। हालेलुया। ते शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈलेंज ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। संग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं जे हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिदे अगे अगे याद रखो जो तुसी चर्च में आउंदे हो तो खुदा दा आत्मा तुहाडे अगे 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 चलदा है, ते जो तुसी घर नूं जांदे हो तां वी खुदा दा आत्मा तुहानूं घर दे विच वचन दे विच लिखिया
कि धन हन वो मनुख जेड़े मैनू देखण तो बिना विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुहाडे घरां दे विच पानी दी प्रॉब्लम है, तुसीं घर दे विच जांदे सारी ये डिसाइड करो कि मोटर लगानी कित्थे है। हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आमीन का मतलब हो गया। हालेलुया। ये डिसाइड करो कि मोटर लाउणी कित्थे आ। ये विश्वास के नाल बोलना कि यह जगह ते मोटर लवानी है, विश्वास के नाल बोल देना है ते वो हो जाएगा। जिहड़ियां भैणां बे औलाद ने अपने बच्चों के कपड़े खरीदने शुरू कर दो। आमीन। करना है, ये विश्वास के नाल करना है। क्योंकि मैं कल रात एक मेरे मन दे विच जदों मैं भाई पंमे दे घर गया, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन दे विच ये ख्याल पाया कि जिद्दण भी भाई पंमे दे घर टेस्टमनी बननी है, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ चर्चों जाते जाते अपने बच्चे ने एक सूट लै दियो विश्वास के नाल। ये मैं विश्वास के नाल तुहानू कह रहा हाँ, जे ना टेस्टमनी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि जो मुंह निकल गया वो तीर है। आमीन। हो गया। हालेलुया। ये विश्वास के नाल तुसीं काम करना है ते आउण वाले दिनां दे विच तुसीं इत्थे खड़ के ये गवाही देण दे लई जा रहे हो कि मेरे परमेश्वर मेरे यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ कर। हन्ना नूं की होया? मैं आखदा कि जेड़े परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जांदे ने वो कदी निराश नहीं जाणगे। ये मेरा विश्वास है, मेरे परमेश्वर दे उत्ते मेरा विश्वास है। जेड़े लोग परमेश्वर की हजूरी दे विच आ जांदे ने, वचन दे विच लिखिया कि मेरे मनण वाले लोग कदी शर्मिंदा नहीं होणगे, वो नहीं होणगे। कोई जरूरत नहीं तुहानू इधर उधर भजन दी, बस विश्वास ना बोल दो, प्रभु तेरे वचन दे विच इस तरह लिखिया आ कि मेरे मनण वाले लोग कभी भी शर्मिंदे नहीं होणगे। हन्ना बे औलाद प्रभु की हजूरी दे विच गई, जाके कह लगी प्रभु जी मैं हुण खाली नहीं जाना। पर वो अंदर एक क्वालिटी सी, ना ओदियां अखां संगियां ते ना ओदियां बाहां ही थकियां। जब तक ओदे वचन दे विच लिखिया वो इन्ना प्रभु दे अगे दुहाई पा के रोण लगी कि ओदी आवाज आनी बंद, ओदी आवाज जी बंद हो गई। इन्हीं जाके कहने लगा हन्ना तू कोई अज नशा किया है, तू की कर लिया अज? कह लगी हे रब दिया बंदिया, अज मैं कोई भी नशा नहीं किया ते ना कोई अमल वाली चीज ही खाधी है, बस अज मैं अपना मन खुदा की हजूरी दे विच डोल दिता है। ते एली ने की आख्या, जा हन्ना अपने घर में चली जा, तेरे घर पुत्र पैदा होएगा, उसका नाम की रखना है? सैमुअल रखना है। तो याद रखो जिन्होंने चेर बाद चीज मिल लगी है ना, होएगी अद्भुती। कह दो आमीन। जी चेर ला के चीज मिलती, परमेश्वर उन्होंने बड़े तरीके दे नाल, बड़े अद्भुत तरीके दे नाल उन्होंने नवाजदा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो मैं भी अपनी दो भैनों तो बाद होया है, इन्होंने मेरे माँ प्यो ने भी बड़ी देर बाद मिले, पर होया की कितना दा होया? दो जमे तो दोवें मेदा नहीं होया, होया याद बुद्ध। तो तुसी भी विश्वास करो जो मेरी मेरी है तो होएगा रब दा दास ही। बोल दो आमीन। हालेलुया। और मुश्किलों का सामना करना, जो असीं वचन दे विचों सीख रहे हैं कि मुश्किलों का डट के सामना करना है। जो असीं वचन दे विचों पढ़दे हैं दानियल ओदा 2 अध्याय ओदी 10 आयत नूं पढ़िए। दानियल 2 अध्याय ओदी 10 आयत। अज असीं सीखना है कि मुश्किलों का सामना करांगे तो होएगा की। सदरक मेशक अबेदनगो नूं एक चेतावनी दे दी कि जेकर राजे की मूर्ति के अगे तुसीं सिर ना झुकाया तो तुहानूं बल दी भट्ठी दे विच सुट दिता जाएगा। जिहदे होने वाले भैन ने गवाही दी कि
ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਗੋਟੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਵੀਤ ਨਾ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਸੌਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। 3 ਦੀ 10 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। हे महाराज, हे महाराज, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਸੋ ਹਾਂ ਸੰਗਰੀਕ ਹਾਂ ਬਰਤਪਾਰ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਆਖੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ। ਪਰ ਦੇਰੀ ਆ, ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਰ ਉਤੇ ਥਾਪਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੁਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਆ, ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਬਦੁਲਗੋ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੋ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਪਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਡੋਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਉ 7 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਉ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ? 7 ਗੁਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅੱਗੇ हे सदरक मेशक ते अबदनगो, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ,
कि यह सच है ਇਹ ਸੱਚ ਆ कि तुसी मेरे देवते की सेवा नहीं ਤੁਸੀਂ करते ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ सोने की मूर्ति नू ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ- ਮੱਥਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸਤਤ ਸੁਰੰਗੀ ਬਰਬਾਰ ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਉੱਧਰ ਖੜਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਦਰ ਕਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦੁਲ ਗੋਨ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ हे ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਸਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਗਦੇ ਸਾਗਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਛਡਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਬਦਨਗੋ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੋ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤੌ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਝੱਗਿਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲੀੜਾਂ ਸਨੇ ਬੰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇਸੇ ਲਈ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪੱਠੀ ਦਾ ਅਤ ਵਧੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਤੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੋਲ ਦੋ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, हे ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 43 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੌਰੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋਗੇ,
ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਲੰਬਾ ਕਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧन्य है वह मनुष्य जो दुखी है, वो एक दिन आनंद किए जाएंगे। हालेलुया। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਬਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡੋਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਜਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਬੇਟਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਢਾਹ ਪਹਾੜ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੌਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਕਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਦਰਕ ਮੈਸਿਕ ਇਬਨ ਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ? ਵਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਲਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਯੋਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਯੋਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਸ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਬਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਭੇਜਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਦਰਕ ਮੈਸ਼ੀ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਤਾਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਗੁਣਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਾਉ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਰ ਸੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆ? ਕਈ ਬਾਬੇ ਐਸੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।